کالے کالے چھوٹے چھوٹے پتھر آپ کو مدینے سے باہر نکلتے ہی پوری نظر آئے گی، کالے کالے پتھر وہاں ملیں گے چھوٹے چھوٹے۔ اس نے کہا وہاں وہ ہجرت کرے گا، سنو، اور اس کی چند ایک نشانیاں بھی میں تمہیں بتلائے دیتا ہوں۔ اس کی چند ایک نشانیاں ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ وہ ہدیہ تو لے گا لیکن صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، ہدیہ قبول کرے گا، صدقے کی چیز نہیں کھائے گا، اور اس کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ اگر آپ وہاں جانے کی طاقت رکھتے ہو تو میری نصیحت ہے، اگر آپ طاقت رکھتے ہیں عرب جانے کی تو میری نصیحت ہے کہ وہاں ضرور جائیں۔ اللہ اکبر، پادری کہہ رہا ہے وہاں ضرور جائیں اور ان سے ضرور ملیں، ان سے ضرور ملاقات کریں، اس مذہبی رہنما۔ چنانچہ کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی کہ اس مذہبی رہنما کے مرنے کے بعد بہت عرصے تک میں عموریہ بستی میں رہا لیکن مجھے عرب جانے کا کوئی موقع نہیں ملا۔ اچانک ایک مرتبہ قبیلے بنو کلب کے عرب تاجر ملک شام میں آئے اور یہاں سے ان کا گزر ہوا، تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تم مجھے بھی اپنے ساتھ عرب لے کے چلو تو میں اس صحبت کے عوض تمہارے ساتھ جو سفر میں کروں گا اس کے عوض میں یہ ساری بکریاں اور ساری گائیں میں تمہیں فری میں دے دوں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں یہ سودا منظور ہے، ہمیں یہ سودا منظور ہے۔ اب ذرا عربوں کا حال سنو۔ ہاں، کہتے ہیں کہ میں نے سارا مال ان کے حوالے کر دیا، سب لے لیا اس نے، بنو کلب کے لوگوں نے سارا مال ان سے ہتھیا لے لیا، اور کہتے ہیں انہوں نے مجھے اپنے ساتھ گھوڑے پر یا اونٹ پر جس پر بھی سوار کروا لیا اور چلے۔ جب ہم وادی القرا میں داخل ہوئے، یعنی مکہ پہنچے، جب ہم مکے کے وادی میں جب ہم پہنچے تو انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا؟ دھوکہ کیا، اور مجھے ایک یہودی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ ہاں، یہ کفالت چلتی ہے نا، یہ وہی ہے، یہ حرام کاری پہلے سے چل رہی تھی، کیا کہ 200 روپے دے دو چاہے جہاں کام کر، بیچ دیتے ہیں آپ کو، 200 ریال کی جو کرتے ہیں نا، یہ حرام ہی تو ہے، یہ حرام ہے، کفالت کو بیچ دیتے ہیں کہ چلو پھر، اور ان کو بیچ دیا، 200 ریال دو چاہے جہاں کام کرو، آزاد ہو تم، کیا ہو تم؟ آزاد ہو، بلکہ ان کو حرام کی پیسے دیتے رہو۔ انہوں نے بھی وہی کیا، دھوکہ کیا اور یہودی کے ہاتھوں اس کو بیچ دیا۔ سوچو، مال لیا تھا، پیسے لیے تھے، سارے گائے بکریاں سب ہضم کر کے، اور لا کے یہاں عرب میں بیچارہ بے زبان، اس کو فارسی نسل، اس کو زبان میں معلوم، سلمان فارسی، اب گونگا بہرا کسی کے حوالے کر دیا تو کیا کرے گا؟ کہتے ہیں بیچ دیا یہودی کے ہاتھوں۔ لیکن میرے بھائی، میرے عزیز، ایک بات بتلاؤں، ان سب میں مصلحتیں ہیں، یہ سب اللہ عز و جل کوئی نہ کوئی راستہ نکالتا ہے۔ مجھے مجبوراً ان یہودیوں کی غلامی میں رہنا پڑا، اور ایک عرصہ گزر گیا رہتے رہتے۔ کچھ زمانے، کچھ عرصے کے بعد بنو قریظہ میں سے اس یہودی کا جو میرا باس تھا یا جو میرا مالک تھا، اس یہودی کا چچا زاد بھائی بنو قریظہ سے ملنے کے لیے آیا۔ یہ بنو قریظہ کہاں تھے معلوم ہے آپ کو؟ یہ مدینے کے قریب میں بنو قریظہ والے رہتے تھے، قبیلہ تھا بنو قریظہ کا، وہاں وہ رہتے تھے۔ وہاں سے مکہ اپنے چچیرے بھائی سے ملنے کے لیے وہ آیا بنو قریظہ سے، تو اس نے مجھے دیکھا اور مجھے اس نے خرید لیا، تندرست توانا تھا میں، اس نے مجھے خرید لیا اور اپنے ساتھ یثرب لے کے چلا گیا۔ یثرب یہ مدینہ منورہ کا پرانا نام ہے، ہجرت سے پہلے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت سے پہلے مدینے کا نام کیا تھا؟ یثرب، یثرب، اس کا نام یثرب تھا۔ پھر اللہ کے نبی نے اس کا نام بدل دیا اور اس کا نام طیبہ رکھا، کیونکہ یثرب ایک بیماری تھی، اللہ کے نبی نے کہا خلاص اس کو ختم کرو، ایک بیماری وہاں پڑتی تھی، تو اللہ کے نبی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو آئندہ اس مدینے میں نہ آئے، تو آج تک وہ بیماری مدینے میں آئی ہی نہیں، اللہ کے نبی کی دعاؤں کی برکت سے۔ اور اللہ کے نبی نے اس کا نام یثرب سے بدل کر کے کیا رکھا؟ طیبہ۔ اس کا کیا نام رکھا؟ طیبہ، اسی کو طیبہ، مدینہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یثرب
पहले से वहां यहूदी आबाद थे और उन्हें भी इंतजार था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसलिए वो लोग पहले से वहां आबाद थे। तो वो लोग आए यहां तो मुझे बेच दिया गया और मैं फिर यसरब पहुंच गया। देखें कहां कहां से पहुंचते हैं। वहां मैं पहुंच गया और वहां मैंने खजूरों के वो बागात देखे जो अमूरिया के पादरी ने मुझे बताए थे, अमूरिया के पादरी जो बताए थे। और मैंने दिल में सोचा और खुश हुआ कि यही तुम्हारी आखिरी मंजिल है। कहते हैं जब मैंने वो छोटे छोटे पत्थर और खजूरों के बागात देखे उनके माबेन, तो मैं समझ गया कि मेरी आखिरी मंजिल यही है और मैं यहां गुलामी के दिन गुजारने लगा। कहते दिन भर मैं उनका काम करता और जिंदा रहने के लिए वो मुझे मामूली सा 2 वक्त खाना मिल जाता था, वो दे देते थे और यूं ही मेरी जिंदगी के दिन गुजरते थे। बसल वसल दे देते रहे, प्याज वगैरह, प्याज दे दिया, चावल दे दिया, नमक दे दिया, जाओ बकरियां चराओ, चाहे शहरन, चाहे मरो, चाहे कटो, चाहे कुछ भी हो, है कि नहीं। कहते हैं कि यूं ही मेरी जिंदगी के दिन गुजरने लगे। उन दिनों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुअज्जमा में अपनी कौम को दीन इस्लाम की दावत देने में मसरूफ थे, लेकिन मैं गुलामी की वजह से आपके मुतालिक ज्यादा मालूमात हासिल न कर सका, न मुझे मालूम हो सका। मैं गुलाम था, गुलामों को क्या मालूम अंदर क्या हो रहा। थोड़े ही अरसे के बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके यसरब पहुंच गए। मैं उस वक्त खजूर की चोटी पर काम में मसरूफ था। चोटी ऊपर, खजूर ऊपर चढ़ते ना वो कुछ गाफे वफे मारने के लिए। कहते मैं ऊपर बैठ के काम कर रहा था लटक करके, और मेरा आका जो मेरा बॉस, मेरा मालिक था, वो नीचे खजूर के दरख्त के पास बैठा हुआ था कि अचानक उसका चचाजाद भाई दौड़ता हुआ आया और उसकी सांस फूली हुई थी और घबराहट के आलम में कहने लगा कि खुदा बनु कैला को तबाह करे, खुदा बनु कैला को तबाह करे, खुदा बनु कैला को तबाह करे। वो आज कुबा में उस आदमी के इस्तकबाल के लिए जा रहे हैं जो मक्का से हिजरत करके आ रहा है, और उसका दावा है कि मैं नबी हूं, उसका दावा है कि मैं नबी हूं। मैंने जब खजूर की, कहते हैं हज़रत सलमान फारसी कि मैंने जब खजूर की चोटी पर उसकी बात सुनी तो मेरे बदन में कपकपी तारी हो गई और मुझे खतरा लाहिक हुआ कि कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं, कहीं मैं नीचे न गिर जाऊं। चुनांचे मैं जल्दी से नीचे उतरा और बेखुदी और खुशी के आलम में मैं अपने मालिक से पूछने लगा कि अल्लाह के लिए मुझे आप वो खबर दोबारा बतलाएं जो खबर आपने अभी हमारे मालिक से कही है। मेरी यह हालत देखकर मेरे मालिक को गुस्सा आया और उसने मुझे ताबड़तोड़ घोंसे मारना शुरू किए और कहा होगा उश दखलकन, चल रो, है कि नहीं, यही कहा होगा उसी होगी, उश दखलकन, उश दखलकन। कहते हैं रसीद किया उसने सीधा मुझे और बड़बड़ाया कि तुझे इससे क्या काम, चल तू अपना काम कर, चल तू अपना काम। कहते हैं कि जब शाम का वक्त हुआ तो दिन तो गवर्नमेंट की, रात अपनी। वे दिन तो नौकरी करते हैं, मजबूर हैं, लेकिन रात अपनी। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं जब शाम का वक्त हुआ तो मैंने खजूरों का थैला जो तोड़ा था थोड़ा बहुत बगल में लिया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करने के लिए निकला। अल्लाह अकबर, ये दिल की मुराद है जो वहां पूरी हो रही है। कहते हैं तलाश करते करते मैं वहां पहुंच गया जहां रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते थे, जलवा फरमाते। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज की कि मुझे यह पता चला है कि आप एक सालेह और खुदा तरस इंसान हैं, अल्लाह से डरने वाले हैं, और आपके हमराह कुछ मुसाफिर साथी भी हैं। अब देखें ऐसे नहीं कि फलाने पीर साहब आएंगे, फलानी जगह खड़े रहेंगे तो जाना वहां जाके उनको सलाम करना, उनसे बैयत हो जाना, और पहुंच गए तो देखा कि कोई खड़ा हुआ वहीं सजदा कर लिया आपने। नहीं, तहकीक करो। क्या करो? अब सलमान फारसी का तहकीकी दौर शुरू हो रहा है। यह नहीं कि जज्बात में आप नेक आदमी है, चलो खलास पांव पकड़ के अब हमको बैयत कर लो, हम मुसलमान। नहीं, सुनो, अब इम्तिहान ले रहे हैं। कौन सा इम्तिहान? पहला निशानी पहली तो उन्होंने समझ ली कि छोटे छोटे सूखे पत्थरों के माबैन खजूर होंगे। दूसरी निशानी कहते खजूर लेके गए थे परखने